नमस्कार मु कुमार आपण को शुणाऊँगी गोपीनाथ महांती द्वारा रचित उपन्यास परजा। उपन्यासटी बड़ होता कारण मुझे भाग भाग कर शुणाई। आगरू आम शुणीचे पंचम अध्याय पर्यंत। तेबे आज आसतु शुणा भाग 6 भाग षष्ठ भाग आज शुणा। तेबे चलतु शुणा परजा। झिली आ बागला सेठी बसी रहिले एकाठी। बागला पचारिला दिन बेले जंगल को आसुना कहीं। झिली कहला दिन जाक घर धंदा तू कौन जानू ना। जिते बेले टिकिए फुर्सत मिले घरे बुली आउ मांडिया आउ तार मटे देखा नहीं। दुहें दुहें दुख सुख हेले धांगड़ा आउ धांगड़ी। झिली कहला चल आमे पलई जिबा केते दिन आउ एहीपरि रहिथिबा। बागला गेल करी कहला पलैबाकू मोर कौन मने हुए नहीं रे। तेबे झिली कहला आउ कौन तूटा सेहीपरि सबुदिने। झिली अभिमान करी मुह बुलेई नेला। नहीं तोर खाली सबु कथा उपरे मुहरे असल कथा पकेला बेलू तू तोर बाट उंडीबू। बागला झिली को आहुरी गेल करी तार अभिमान भांगिबाकू चेष्टा करी कहला अरे टोकी जीवु तो तू दिने किंतु आजी जदि पलई जिबा काली सकाळे भाई बंधु धरी तो बाप जाई कहिबो दे झोला टंका 3 कोड़ी मोर दबुटी। झोला टंका न देले बाहाघर आमर की प्रकार हबो और बाहाघर न हेले तोर कौन सुविधा हबो कहिलु भला। काहींकि एते दिन अनै बसिछु रेंगो परजार कौन पैसा अभाव झोला टंका केईटा देई देबाकू। 3 कोड़ी 2 कोड़ी टंका पाखरे पड़ीछि कोउठी रे टोकी। तेबे आउ काहींकि एते सोहाग देखाउछु बागला। नीति नीति खाली भूलौछु सिना तू। टंका केईटा देई देले तोर पानी रे पड़िबो नहीं केबे। तो घरे ए अधिकारी साहेबंको माइकिना परी बसी बसी खाआंती नहीं। मु जानिलु हौ तोर स्नेह खूब जना पड़िला मु जाउछि। शेष कथा 2 पद आड़कू झिली पाटी थरे थरे कांदी पकेला। केते टंका कौन एसबू हिसाब तरुण तरुणी भल पाइबा आखिरे दिशे पड़े नहीं सते। से खाली भाविला यही जहाँ दिन राति तार झुरी झुरी भाभी भाभी काटुची से ताकू नीति खाली छड़े छड़े खेलुची। बाहा हेबाकू इच्छा देखौ नहीं आदौ। बागला कौन कथा कही ताकू भूलेइला। पुरुषर वज्र बंधन रे झिली तर्कर कथा भूलीगला। स्पर्शर सुख मनरे अभिमान को भसई नहींगला केउ आड़े। झिली आखि खोसीदेला। गला बेले नरम गलारे झिली पुणी पचारिला केबे नौछु बागला। आहुरी थरे देहर उषुम रे प्राण पुलेकई देई बागला भरोसा देला खूब चंचल नेउछ रे झिली। एतिकी अमनिष पाइलु मते खाली पुष मास रे एई पाचिला फसल 2टा को आशा। तापरे टंका जदि न मिले गति पछे जीवी तते नेबी। गति काई जीव रे बागला से जहा हबो पछ कथा माघर तिथि रे ही मते नेई जीवी। आहुरी थरे सेमाने भेटिले। तापरे बागला फेरीगला धांगड़ा बसा घर को। झिली धांगड़ी बसा घर को फेरीगला। झिली भाभी भाभी गला वर्षके बाहाघर पाई परजा लोकर 4टा मास माघ फगुण चैत्र आ बैशाख। हुए तो चैत्र परबर मौछ बेलू चैत्र नाचरे बागला थिबो तार बर होई। एई आसंता चैत्र मासरे तार घर तार निजर घर तार आउ बागलार। से घर काम करिबो जंगलरू काठपत्र आउ कंदा आनी जीवो। बागलार तास भूईरू लाउ तुम्बारे पूरेई नहीं जीवो उषुम उषुम मांडिया पेज। झोलारू से माछ धरिबो चेंग छुआ लुण साग आउ मांडिया चूना पकई तैयारी करिबो सुआदिया चकना तरकारी तार बागला पाई। तार घर तार आउ निजर बागलार। बागला भाभी भाभी गला एथर से झोला टंका संग्रह करिबो पछे गति जीवाकू हो। भाभी भाभी गला क्रमे चिंतारे पहिली ताती भांगी गला। आखिरे आखिरे दिसिला विभाघर आउ बंधन। गाँर केते धांगड़ी कति को कति लागी लागी दिसीगला सबुरी मुह। चिंतार ताती सरी आसिला। बागला भाभी भाभी गला झोला टंका बाहाघर हौ जेते दिन चलुची चालू। पुणी थरे ताकू दसी करदेई मन कहिरर चेतना आखि आगे आगे झुलाई रहिला। झिलीर लुह ढळ ढळ मुह तार कौंଳ मुह तार ओठ जोड़िक आहुरी केते मुह बादबुदिया होई दिसिले। बागला सोई पड़िला। पुष मास को वर्षा न थाए। नुआ वर्षर नुआ फसल रखिया साहुकार घर नुआ घर तोला लगी थाए। बाप शुक्रुजानी मेंचा मेंचा कादुओ ता उपरे लदी कांथ तैयारी करुथाए।
ପୁଅ ଟିକରାଜାନି ଥାଏ ବୁହାଳିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। ଗତି ଆଉ ମଜୁରିଆ ମିଶି ଅନେକ ଲୋକ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ କାଦୁଅ ବୁହା ଲାଗିଥାଏ। ଟିକରାକୁ ବୟସ 19 ପୁରି 20 ଚାଲିବଣି। ଟିକରା ମର୍ଦ୍ଦ ହେଲାଣି। ଟୋକେଇରେ କାଦୁଅ ପୂରେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠେଇ ଦେବାକୁ ଖୁବ୍ ଗର୍ବ ତା ମନରେ ହୁଏ। ଅକାରଣରେ ମନ ଭିତରଟା ଟହ ଟହ କରି ହସି ଉଠେ। ଏହି ଟୋକିମାନଙ୍କୁ ଧରି ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ମନ ହୁଏ। ଟିକରା କାମ କରେ, ବେଳେବେଳେ ୟାକୁ ତାକୁ ଚାହେଁ। କାହାର ମୁହଁରେ, କାହାର ଛାତିରେ, କାହାର ଦେହରେ ତା'ର ଦୃଷ୍ଟି କ୍ଷଣେ ଆଉଜି ଯାଇ ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ। ମଙ୍ଗୁଳି ତା'ର କଟାସ ପରି ଆଖି। ବୋଝ ନେବାକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଇ ଟିକରାର ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ଓଠ ଗଜେଇ ଦେଇ ଫାଇଁ ଫାଇଁ ହସେ। ଟିକରା ଗଇଁ ସଇଁ ହେଉ ହେଉ ହସି ପକାଏ। କିସ୍ ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଇଚୁରେ, ବୋଝ ଟୋକେଇଟା, ଏକା ହାତକେ ଲଦି ଦେବୁ, କ'ଣ ଖାଲି ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇଯାଉଛୁ। ଟିକରା ଓଠ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ହସେ। ମଙ୍ଗୁଳି ଯାଏ, ରେନି ଆସେ। ଠିକ୍ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସେ। ଭାରି ହାଲୁକା ଚାଲି ତା'ର। ଆଉ ତାରି ମୁହଁରେ ଛଳ ଛଳ ହସ। ବୋଝ ଲଦୁ ଲଦୁ କହେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲ ପେନ୍ଥାଟା ପଡ଼ିଗଲା, ଟିକିଏ ଖସି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଟିକରା। ହଉ ଯା ଯା, ଫେରିଆ, ଫୁଲ ଖସି ଦେବି। ଅଳସୀ ପରଜୁଣି ଆସେ। ବଡ଼ ଅଳସ ଗତିରେ ତା'ର। ଯେତେଥର ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବୋଝ ନେବାକୁ ଝାଙ୍କି ପଡ଼େ, ସେତେଥର ତା ଦେହଟା ବାଜିଯାଏ ଟିକରା ଦେହରେ। ଡବ ଡବ ଆଖିରେ ଅନାଏ, ଯେପରିକି କଳି ନିଏ ଟିକରାକୁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖୋଜ ପକେଇ ଚାଲିଯାଏ ଏହିପରି। ରେନି ଆସି ଝଗଡ଼ି ବସେ, ଦେ ମୋ ଫୁଲ ଦେ। ଟିକରା ଟିକିଏ ଖେଳି ବସେ। ରେନି ଉପରେ ପଡ଼ି ଝିଙ୍କି ଅଟାରି ହୋଇ ଫୁଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଖୋସେ। ଠିଆ ହୋଇ ହୋଇ ଦେହ ଉପରେ ଲୁଗାଟା 10 ଥର ଫିଟେଇ 10 ଥର କଷି କରି ବାନ୍ଧେ। ଗାଳି ଦେଲା ଆଖିରେ ଟିକରା ଆଡ଼କୁ ଚାହେଁ। କହେ, କ'ଣ କରିଦେଲୁ ଦେଖିଲୁ ମୋ ଲୁଗାପଟା। ତାପରେ ହସି ପକାଏ। ଟିକରାକୁ ସବୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ଲାଗେ ସେ ହିଁ ଯେପରି କାଦୁଅ ଢିପର ରଜା, ଆଉ ଏହିମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଅଧିକାରୀ। ରେନିକୁ ଟିକିଏ ଓଶ୍ୱାସ କରି ବୋଝ ଦିଏ, ଅଳସୀକୁ ଦିଏ ବେଶୀ। କାମ କରୁ କରୁ ଟୋକିମାନେ ଏକାଠି ଉଠପଡ଼ ଗଳାରେ ଗୀତ ମେଲି ଦିଅନ୍ତି। ଟିକରା କାଦୁଅ ଚକଟେ ଆଉ ଶୁଣେ। ତା'ର ବୟସ ହେଲାଣି। ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିକୁ ଭିନ୍ନ ଆଖିରେ କେଉଁ ଦିନଠୁ ସେ ଦେଖିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏଣିକି ବେଶୀ ମନ ସେମାନଙ୍କ କତି ଘେନୁଛି। ଦେହ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି ଯେପରି। ବାରମ୍ବାର ମନ ଭିତରେ ପାପ ଛୁଉଁଛି ଖାଲି। କିଏ ଯେପରି ନକ୍ସା କାଟି ବୁଝେଇ ଦେଇଛି କ'ଣ ତା'ର ଲୋଡ଼ା, କ'ଣ କଲେ ତା ମନ ଶାନ୍ତି, କ'ଣ କିପରି କରିବାକୁ ହେବ। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନିଛାଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ କେଉଁଠି ଅରାଏ ଥାନ, କେଉଁ ପଥର ଉଢ଼ାଳରେ, କେଉଁ ଗଛ ଉଡ଼ାଳରେ। ମନେ ମନେ ଖାଲି ମୟୂରର ଡାକ, ଆଉ ଗୋଟା ଗୋଟା କେତେ ମୟୂରୀ। ମଙ୍ଗୁଳି ଆସେ। ଠିଆ ହୋଇ ହୋଇ ଦେହ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ। କହେ, ହେ ଭେଣ୍ଡିଆ, ତୋଠି କେତେ ଜୋର। ଆଉ ମାନେ ହସି ଉଠନ୍ତି। ଟିକରାର ମୁହଁ ଏଡ଼େ ଟିକିଏ ହୋଇଯାଏ। ଉଜାଣି ସାହସ ଦେଖାଇ ଗଳା ଥରେଇ ଥରେଇ କହେ, ଆ ଦେଖିବୁ। ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ହସନ୍ତି। ଟିକରା ଆହୁରି ମଉଳି ପଡ଼େ। ଛାତିରେ ବାହା ଛକି ଦେଇ ପିଠି ଆଡ଼ କରି ଠିଆ ହୁଏ ଭୂତ ପରି। ରେନି ପୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସେ। କାନ୍ଧରେ 2 ହାତ ଥୋଇ ହଲେଇ ଦେଇ କହେ, ହେ କାଦୁଅ ଦେ। ତେଣେ ସରି ଆସିଲା। ଟିକରା କଳ ପରି କାମ କରିଯାଏ। ଖାଲି ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ତାତିଯାଇ ଘୋଡ଼ା ପରି ଛୁଟେ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ। ଛାତି ଭିତରେ ଏକାଠି ଜମି ଝୋଲରେ ଶୁଆମୁଣି ପାଣି କରି କଳରବ କରେ। କାନ ଭାଁ ଭାଁ ହୋଇଯାଏ ଓ ଆଖିରେ କଳା ଆଉ ଉଜଳା ହୋଇ ଗୋଲ ଗୋଲ କ'ଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଉଡ଼ିଯିବାର ଦିଶେ। ପୁଣି ମନ ହୁଏ ଉଠୁ ଛାଟିପିଟି ହୋଇଯାଏ ପଳେଇ। ବୁଢ଼ା ଶୁକ୍ରୁଜାନି କାଦୁଅ ଉପରେ କାଦୁଅ ଥୋଇ ଆଉ ଗତିମାନଙ୍କ ପରି କାନ୍ଥ ଗଢ଼େ। ତା'ର କାମ ଭାରି ଚିକ୍କଣ। କାମରେ ଡୁବି ଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରୁଜାନି ବାରମ୍ବାର ପଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ପଡ଼େ। ସେ ନିଜେ ଦିନେ ସପନ ଦେଖୁଥିଲା ଯେ ଆପଣାର ଘର ସେ ଗଢ଼ିବ। ମାଣ୍ଡିଆର ଘର, ଟିକରାର ଘର। ତା'ର ଛୋଟ ସଂସାରର ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ କାମରେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କାନ୍ଥମାନ ବଢ଼ି ଉଠିଥାନ୍ତା। କାଠ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ମଥାନ ଉଠିଥାନ୍ତା, ଆଉ ତା ଉପରେ ପିରି ଘାସର ଛାଉଣି। ଅନେକ କଥା ତ ସେ ଭାବି ରଖିଥିଲା। ସେ ଯାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ ଆଖପାଖ ପଦର ଉପରେ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ଅଳସୀ ଫୁଲ ଫୁଟି ଚିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ହାଲୁକା ତୁଳିରେ। ହଳଦିଆ ଅଳସୀ ନେଳି ଘାସ ଆଉ କଳା ଜଙ୍ଗଲ। ଉଞ୍ଚ ନିଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଖାଲର ଦେଶର ଉପରେ ଢେଉ ଢେଉକା ରଙ୍ଗର ଗାର। ପାହାଡ଼ର ଢାଲୁରେ ଟୋପା ଟୋପା ଗୋରୁ ମଣିଷର ଗୋଠ। ସବୁ ସତେକି ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦୃଶ୍ୟକୁ ଚାହିଁଲେ ମନଟା ଉଦାସ ହୋଇ ମିଳେଇ ଯାଉଛି ଫାଙ୍କା ଆକାଶରେ। ବର୍ଣ୍ଣର ଛଟା ନାହିଁ, ଭାବର ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ନାହିଁ,
ସବୁ ଉଦାସ ଆଉ ଶୂନ୍ୟ, ସବୁ ଧୂସର ଆଉ ପୁରୁଣା, କେତେ ପୁରୁଣା। ଶୁକ୍ରଜାନୀର ଆଶା ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ମିଳେଇ ଯାଇଛି ଏଇ ଫମ୍ପା ଆକାଶରେ। ଆଉ ନାହିଁ କିଛି। ପାଖ ପାହାଡ଼ର ଢାଲୁରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ କିଏ ନିଆଁ ଲଗେଇଛି, ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି, କୁହୁଳି କୁହୁଳିକା। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରଜାନୀ ଫମ୍ପା ଆକାଶକୁ ଥରେ ଚାହିଁ ମାଟି ମେଞ୍ଚାଏ ଲଦି ଦିଏ। ସାହୁକାରର କାନ୍ଥ ଉଠେ। କାମ ପାଖେ ପାଖେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବସି ବସି ଏପାଖ ସେପାଖ ଅନେଇ ସାତ ପାଞ୍ଚ ଭାବେ। ସାହୁକାରର ରାମ ବିଷୟୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ତା'ର ଅର୍ଥ ଉଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ନାନାଦି ଭାବନା। ଏଇଟା ହେବ ତା'ର ଗଲା ଘର। ତା'ପରେ ହୁଏତ ଆହୁରି କେତେ ଘର ତୋଳା ହେବ। ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଗଉଣୀରେ ମାପେ, ଧାନକୁ ମାପେ ଶଗଡ଼ରେ। ଏଇ ତା'ର ଗାଁ ବଢ଼ୁଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ୁଛି, ନାଁ ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଅଳସୁଆ ମୁଣ୍ଡରେ ବଢ଼ି ଉଠୁଛି ନାନା ପ୍ରକାରର ଯୌନବିକାର। କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ଭୋଗ କରିଛି, ତା'ର ସୁମାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ନିବୃତ୍ତି ଆସିନାହିଁ। ନୂଆ ମୁହଁଟିଏ ଦେଖିଲେ ଆପେ ଆପେ ଚିହିଁକି ଉଠେ। ମନ ପାଇଁ ତା'ର ଭାବନା ନାହିଁ। କାହାରି ଭଲ ପାଇବା ସେ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ଦେହର ମୂଳରେ ତା'ର ଯୌବନ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ତୌଲ। ବସି ବସି ସେ ଖରା ପୁଏ ଆଉ ପିଙ୍କା ଟାଣେ। ଆଉ କାମ କରାଳି ଟକିଙ୍କୁ ଅନେଇ ରହେ ପାଣିଆ ଆଖିରେ। ଓଠ ଭିଜିଯାଏ। ଆଖି ଶଗଡ଼ ଚକ ପରି ବୁଲେ ଏପାଖ ସେପାଖ। ଆଖିରେ ଆଖି ପଡ଼ିଗଲେ କେହି କେହି ଟୋକି ଲଜ୍ଜା ଲୁଚେଇବାକୁ ହସି ପକାଏ। ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ହସି ପକାଏ। ଦେହ ଥରାଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ। ରାମ ବିଷାଇ ହସେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଗାରଡ଼ ପରି ଚାହେଁ। ଖାସୁର ଖାସୁର କରି ଦେହ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ। ଏଠୁ ସେଠି ସେଠୁ ଏଠି ଚାହେଁ। ବସି ବସି ନିଶ ସାଉଁଳେ। ଶୁକ୍ରଜାନୀ ବିନୀତ ହୋଇ କହିଲା, ଘରକୁ 2 ଦିନ ଯିବ ସାହୁକାର। ସେଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଛୁଟି ଦିଅ। ସାହୁକାର ଗରମ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କାହିଁକି ଯିବୁ? ଶୁକ୍ରଜାନୀ କହିଲା, ଏଇ ଫୁସ୍ ମାସଟା କିନା, ଟିକିଏ ଧାନ କଟାକଟି। ସାହୁକାର କହିଲା, ଯା ଯା ପାଇଟି କର। ସେଲ୍ ଫେଲ୍ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରଜାନୀ ଚୁପଚାପ ବସି କାମ କଲା। ସାହୁକାର ଅନେଇ ରହିଲା। ଅନେଇବାର ତା'ର ଆନନ୍ଦ। ଅଳସୀ ପର୍ଜୁଣୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟୋକେଇ ଉଠେଇ ଉଠେଇ ଟିକ୍ରା ପରଜା ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଟିକ୍ରା ଦାଉ ସମ୍ଭାଳୁ ସମ୍ଭାଳୁ କଚି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା କାଦୁଅ ଉପରେ। ମଙ୍ଗୁଳି ପର୍ଜୁଣୀ କହିଲା, ଦେଖ ଦେଖ କେଡ଼େ ଡିଣ୍ଡା ଅର୍ଥାତ୍ ଭେଣ୍ଡା ଟୋକା ହୋଇଛି ଏ ଟୋକା। ଏମିତି ଅଣ୍ଟା ମୋଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖ ଦେଖ। ସମସ୍ତେ ହସି ପକେଇଲେ। ବେହିଆ ମୁହଁ କରି ଟିକ୍ରା ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ହସିଲା। 6 କୋଶ ଦୂରରେ ପଡ଼ାଗଡ଼ ହାଟ। ବୁଧବାର ଦିନ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହାଟ ପାଳି ବାଦ ଯାଏ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ମଝି ମଝିରେ ଏହିପରି ଅନେକ ହାଟ ବସେ। ଆଉ 7 କୋଶ 8 କୋଶ ଦୂରରୁ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଡେଇଁ ଲୋକେ ଆସନ୍ତି। କିଣାଳି ଓ ବିକାଳି ଓ ଦେଖଣାହାଳି ଦଳ। ଲୋକେ ଆସନ୍ତି କିଏ ଗଣ୍ଡିଏ ଲଙ୍କା ମରିଚ ବିକିବାକୁ, ତ କିଏ 2-4 ପଇସାର ଲୁଣ ତେଲ ସଉଦା କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦଳ ବାନ୍ଧି ଆସିବାରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ। ତୁଚ୍ଛାକୁ ହଉ ପଛେ। ଅଳସୀ ତେଲ, କୁସୁମ ତେଲରେ ଜୁଡ଼ା। ଚିକି ଚିକି କରି ବାଟଯାକ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ସଜ ବଣଫୁଲ ଗଭାରେ ଖୋସା ଖୋସିକା। ମାଇପିଲା ଆସନ୍ତି। କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ମାଇପେ ହସ ଅହଳରେ ଦେଇ ଗୀତ ମେଲି ଦେଇ ଖାଲ ଆଉ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ ମାଇପିପଲ ଆସନ୍ତି। ହାଟ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ତାଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ସଭା। ସିଝା କନ୍ଦମୂଳ, ମକା ଖାଇ ଆଉ ବଣର ଫଳ ବାଟଯାକ ଖାଇ ଖାଇ ସେମାନେ ବକର ବକର ହୋଇ ଆସନ୍ତି। ବାଟ ବାଧେ ନାହିଁ। କେତେ ଭେଟା ଭେଟି ହୁଏ। କେତେ ମନ ଉଲୁସା ମେଳ। ଏ ରାଇଜ ସେ ରାଇଜର କଥା। ପୁଣି ସେମାନେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ହାଟ ଲାଗିଥାଏ। ହୋ ହୋ ପାଟି। ଗୁଡ଼ ଆଉ ମୁଢ଼ିରେ ତିଆରି ଖଜା 2 ପଇସା। 2 ପଇସା ପୁଅ ପାଇଁ ଘେନିଯିବାକୁ 6 କୋଶ ଦୂରରୁ ଜିଲି ପରଜା ଆସିଛି। ଗାଁ ନାଇକର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛି। ପଇସାକର ମାଟି ତେଲ ବା କିରାସିନ ତେଲ କିଣି ନେବ। ତାକୁ ସେ 8 ଦିନ ଜାଳିବ। ପିତ୍ତଳ ତମ୍ବା ମିଶି ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ ପାଖେ ବହୁ ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ଠେଙ୍କର ଠେଲାଠେଲି। ପଇସାଏ 2 ପଇସା ମୂଲକୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଳଙ୍କାର। ପାଖରେ କାଚମାଳି ଦୋକାନ ଓ କାଠପାନିଆ ପଇସିକିଆ ଆରିସି। ବାଗଲା ଆସିଲା। ପେନ୍ଥାଏ ମାଳି ଓ 2ଟା ଆରିସି ସେ କିଣି ନେଇଗଲା। 2 ହଳ ସବୁଥିରୁ। କାରଣ ଜିଲି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ କାଜଡ଼ି ସେ ପାସୋରି ପାରେ ନାହିଁ। ତା ନାଁ ନ ଭାବିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପେ ଆପେ 2 ଯୋଡ଼ା କିଣି ହୋଇଯାଏ। ଲୁଗା ଦୋକାନ ପାଖେ ଜିଲି ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ନାହିଁ। ମାଣ୍ଡିଆକୁ ସେ ହାଟକୁ ଆସିଲା ବେଳେ କେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖି ନାହିଁ। ବୋଧେ ଲୁଗା ପାଇଁ ଜିଦି ଧରିଥିଲା ବୋଲି ମାଣ୍ଡିଆ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ତା'ର ପଛେ ପଛେ କାଉ ପରଜା ଛାଇ ପରି ବୁଲୁଥାଏ। ଯେପରି ସେ କାହାକୁ କ'ଣ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ଦଳ ଦଳ ଡେଙ୍ଗା ପାହାଡ଼ୀ ଡମ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ।
ହାତରେ ହାତ ମିଳେଇ ଦେଇ ହାତ ଘଷି ତୁନି ତାନି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କନ୍ଧ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, କାନରେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଲ ଗୋଲ ତାର ମେଞ୍ଚାଏ ଲେଖା ଝୁଲେଇ। ନାନା ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଏଇ ମଣିଷ ଗହଳିରେ ଝିଲିକୁ ଭାରି ଏକୁଟିଆ ଲାଗେ। ତାପରେ ବାଗ୍ଲାକୁ ଭେଟିଲା। ସେ ଭାରି ଖୁସିରେ ହସ ହସ ମୁହଁ କରି ଦୌଡ଼ି ଗଲା ବେଳକୁ ପଛରୁ କାଜଳି ଝିଙ୍କି ପକେଇଲା। ପଛ ବୁଲି ପଡ଼ି ଦିହେଁ ଦେଖାଦେଖି ହେଇ ହସାହସି ହେଲେ। ତାପରେ ଝିଲି କହିଲା, ମୋ ଭାଇକୁ ଖୋଜୁଛି, କାହିଁ ଦେଖୁନାହିଁ ତ କେଉଁଠି? କାଜଳି କହିଲା, ସେ ଆଜି ଆସିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଝିଲି କହିଲା, ଦେଖ, ମୋ ଆଖି ସିନା ଏଡ଼ିବ, ତୋ ଆଖି ଏଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ। କାଜଳି ଦେହ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ବାଗ୍ଲାକୁ ଦେଖି ଝିଲି ପଚାରିଲା, ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଖିଛୁ କିରେ? ବାଗ୍ଲା ହସି ପକେଇଲା। କହିଲା, ହଁ ହଁ ଦେଖିଛି। ସେ ଗଛ ଉହାଡ଼ରେ ବସି ବସି ଟିଣେ ମାଟି ତେଲ ବା କିରାସିନ ବିକୁଛି ପରା। ଝିଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ମାଟି ତେଲ? ହଁ ଲୋ, ହଁ, ଯାଉନୁ ଦେଖିବୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଟାପରାର ମାନେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଭାବି ଭାବିକା ଝିଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଗଛ ସେପାଖେ। ସେଠି ଟିକିଏ ଗହଳି ଅଳ୍ପ। ଟିଣଟିଏ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ବିରାଟ ଠେକା ମାରିଦେଇ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ବସି ଆରାମରେ ପିଙ୍କା ଟାଣୁଛି। ଝିଲି କହିଲା, କିରେ ମାଣ୍ଡିଆ? ମାଣ୍ଡିଆ ଚିହିଁକି ଉଠିଲା। କୁଆଡ଼େ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଆସିଛୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇ କହ ତ? କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? ଭାରି ସିଆଣା, ଏକା। ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ କିଣିଦେବୁ ବୋଲି ଲୁଚି ଲୁଚିକା ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। କହୁଛୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? ଗରାଖ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେ ଜାନି ପୁଅ, ଗୋଟେ କାଚ ବୋତଲ ଦେ। ଦି ଅଣା ଥୋଇଦେଲେ। ମାଣ୍ଡିଆ ବୋତଲ ଲେଖାଏଁ ଥୋଇଦେଲା। ଢକ ଢକ ପିଇଦେଲେ, ପଳେଇଲେ। ବାଗ୍ଲା କଥା ମନେ ପକାଇ ଭାରି ବହେ ହସିଲା ଝିଲି। ଓଃ, ଏଇ ମାଟି ତେଲ ବିକା ହେଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ପଇସା କମେଇବୁଣି ତ? ଚାଲ, ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା କିଣିଦେବୁ ମୋତେ। ପଇସା କାହୁଁ ପାଇବି, ତୁ କହ। ତେଣେ ବିଲ ବଛା, ଧାନ କଟା, ଚାଷ କାମ କେତେ ପାଇଟି ଅଛି। ରାଜା ଘରୁ ଶିସ୍ତୁ ବା ଖଜଣା, କେତେ କଥା। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ନାଇଁ, ତୁ ଏକା ଜମେଇ ଝୋଲା ଟଙ୍କା ରଖିବୁ କାଜଳି ପାଇଁ ନୁହେଁ? ହଉ। ତର୍କ ଲାଗିଲା। ମାଣ୍ଡିଆ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ଦେଖାଯିବ। ଏ ଟିଣକ ଯାକ ଯଦି ବିକ୍ରି କଟିଯାଏ। ଝିଲି ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସି ରହିଲା। ହାଟ ବଢ଼ିଲା। ସାହୁକାର ଛୁଟି ଦେଲା ନାହିଁ। ମାଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ଏକଟିଆ ପାରିବ? ଆପଣା ବିଲର ଧାନ କଟା, ମାଣ୍ଡିଆ କଟା ମନେ ପକାଇ ବୁଢ଼ା ଶୁକ୍ରଜାନି ଝୁରି ହୁଏ। ଭାବେ, ଗତି ହେଲାରୁ ସିନା। ବେଳେ ବେଳେ ଘରକୁ ଆସେ। ସେ ଆସେ, ଟିକ୍ରା ଆସେ। ପୁଣି ସଞ୍ଜର ଚୁଲି ନିଆଁ ପାଖେ ବଅଁଶ ଗୋଟାକ ବସି ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ପକାନ୍ତି, ଆଉ 7-5 ବିଚାର କରନ୍ତି। ରାତି କଟିଲେ ପୁଣି ଶୁକ୍ରଜାନି ଗତିକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଶୁକ୍ରଜାନି ମନ ବ୍ୟସ୍ତ କରେ, ଟିକ୍ରା କରେ ନାହିଁ। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି କରେ ନାହିଁ। ଝିଲି ବିଲି ବି କେହି ମନ ବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାର ଖାଲି ଅତୀତ ଚିନ୍ତା। ବୁଢ଼ା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆଉ ଜଡ଼ା ନାହିଁ। ଟୋକାର ଭବିଷ୍ୟତ। ଅତୀତର ଖୋଳପାକୁ ତଳୁ ମାଡ଼ି ମଚକି ତାହାରି ଭିତରୁ ସେ ଉପରକୁ ବଢ଼ି ଲାଗିଛି। ତଳର ଖୋଳପା ତା'ର ମନେ ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ ଢାଲୁରେ ସବୁଜା, ମଝିଏ ହଳଦୀ ଗରଗର ଅଳସୀ ଫୁଲର ଛବି। ନେଳିଆ ମାଣ୍ଡିଆ, ଫିକା ସବୁଜା ସୁଆଁ ଫସଲ, ଖରା ଆଉ ଚଳନ୍ତି ରଣ। କୁହୁଡ଼ିରେ ଛବି ବଦଳି ଯାଏ। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଅନାଏ, ଭିତରକୁ ଦେଖେ। ଖାଲି କାଜଳି। ମଦ ରାନ୍ଧି ବସିଲେ ତାହାରି କଥା ଖାଲି ମନେ ପଡ଼େ। କେବେ ଝୋଲା ଟଙ୍କା କେଇଟା ସେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବ। ତାପରେ ଆସିବ କାଜଳି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କନ୍ଦଟାଏ ମୂଳଟାଏ ଓପାଡ଼ୁ ଝିଲି ଭାବୁଥାଏ ତା'ର ବାଗ୍ଲା କଥା। ଫୁଲ ପେନ୍ଥାଏ ପତ୍ରଟାରେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଖୋସିଦିଏ, ଆପଣାକୁ ସଜାଏ। ସବୁ କାମ ପଛଆଡ଼େ ବାଗ୍ଲାର ସ୍ମୃତି। ବିଲି ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ପତ୍ରକୁ ପତ୍ର ଯୋଖି ତଲରା ବୁଣେ। ଗୁଣୁ କରି ଗୀତ ଗାଏ। ତା'ର ଅଣ୍ଡ୍ରା ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ବିଲି ବୋଲି କେହି ଗୀତ ବୋଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତା'ର ବି ମଣିଷ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ। ବିଲି ଜାଣେ। ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବିଛା ହୋଇଥିବା ଶାଳପତ୍ର ହୋଇଉଠେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦର୍ପଣ। ତାହାରି ଉପରେ ରଙ୍ଗଲି ଦୁନିଆ ଦିଶିଯାଏ। କନା ଚାଖଣ୍ଡେ ଲେଖା ପିନ୍ଧି କାନ୍ଧରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଆଉ ବାହୁଙ୍ଗା ପକେଇ ପ୍ରକାର ହୋଇ ଜୁଆନ୍ ଟୋକା ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ସେଥିରେ। ବିଲି ବୋଲି ପାଗଳ। ତାଙ୍କର ଧନ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଯାଇଛି। ବାପା ଭାଇ ସାହୁକାର ଘରେ ଗତି। ଘର ଚାରିକଣ ଅଳେଇ ଆଣିଲେ ପୋଷେ ହେବ, ପାଚି ବାହାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ଅର୍ଥ ନୁହେଁ।
କେବଳ ପେଟ ଚିନ୍ତାରେ ଦିନ କଟେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ତେଣୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ପଶ୍ଚିମର ଛାଇ ପୂର୍ବକୁ ଢଳେ। ଦିନ ଯାଏ ଚାଲି। ଆଉ ସମୟ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ସମୟ ମିଶିଯାଇ ଗୋଟାଏ ଅନୁଭୂତିମୟ ସଂସ୍ଥିତି। ଏହି ଜୀବନ। ଭାରି ଶୀତ। ପୁଷ ମାସ ଗୋଟାକ। ଘରେ ଘରେ ଉହ୍ନେଇ ଘରେ ଉଷୁମ ରଖିବାକୁ ପିଣ୍ଡାରେ ଘଷି ନିଆଁ। ଆକାଶରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମେଣ୍ଢାରୁମିଆ ମେଘ ବେଳେ ଦୁଇ ଲାଠି ହେବା ଯାକେ ଭାରି କୁହୁଡ଼ି। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ମଦ ରାନ୍ଧେ। ଝଲାରେ ପାଣି କଳକଳ ହୋଇ ଧାଏଁ। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ବତା ଖଣ୍ଡେ ଡେରି ଦିଏ ଗଡ଼ାଣି ଝରଣାରେ। ପାଣି ଆପେ ଆପେ ଝଡ଼ି ବାମ୍ଫୁଆଣି ହାଣ୍ଡିକୁ ଥଣ୍ଡା କରେ। ମଦ ଜମେ। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଟିଣ ଟିଣ ମଦ ଉଠେଇ ନିଏ। ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ବାହାରେ ପାରିଧି କରି। କୁଟୁରା ଲୁଚେ। ହରିଣ ଲୁଚେ। ବାଘ ଛପି ଛପି ଯାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖେ କିଏ କେଉଁଠି ପୋଡ଼ୁ ଆଣୁଛି। ସାଲୁଟ ଜମାନ ଅବକାରୀ ଚପରାସୀ ନିଘା କରି କରି ବୁଲେ କେଉଁଠି ମଦ ରନ୍ଧା ହେଉଛି। ତଥାପି କନ୍ଧ ପଡ଼ୁ କାଟେ। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ମଦ ରାନ୍ଧେ। ଛଳ ଛଳ ଝରଣା ପାଣି ଅନ୍ଧାରରେ ବୋହିଯାଏ। ପଛକୁ ଅନାଏ ନାହିଁ। କାହାରି କାମକୁ କେହି ଅନେଇ ଦେଖେ ନାହିଁ। ସବୁ ଶୂନଶାନ। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ମଦ ରାନ୍ଧେ ଆଉ ଭାବେ। ପୁଷ ପରବ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଦିନ। ଟିକରା ଆଉ ଶୁକ୍ରା ଜାନି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଯୋଡ଼ିଏ ଦିନ ଛୁଟି। ପାହାଡ଼ କରେ ଅଳସୀ ମରିଯାଇ କହରା ପଡ଼ିଲାଣି। ହସ ଲୁଚିଯାଇ ଖାଲି ଉଦାସ। କ୍ଷେତର ପାଚି ଉଠିଲାଣି କ୍ଷେତ ଖାଲି। ଯେତେ ଦୂରକୁ ଆଖି ଯାଉଛି ସବୁଜା ଜଙ୍ଗଲ କରେ କରେ ଖାଲି ଟାଙ୍ଗରା ପଦର। ଠାଏ ଠାଏ ମାଣ୍ଡିଆ ପାଚିଛି। କଟା ହୋଇନାହିଁ। କ୍ଷେତ ମଝିରେ ଫସଲ ଜଗିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖଡ଼ର ପଲା। କେଉଁଠି ବା ଭୂଇଁରେ ତଳେ କେଉଁଠି ଉପରେ ଗଛ ଡାଳରେ। ଗାଁ କଷେ ଥାଇ ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ିଲା। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଢିପ ଆଉ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କିଏ କଳାକନା ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ଠାଏ ଠାଏ ଘର ବାହୁଡ଼ା। ପଞ୍ଝା ପଞ୍ଝା ଲୋକ। ପାଖ ଝରଣାରୁ ପାଣି ମାଠିଆ ମୁଣ୍ଡେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ହାତରେ ରଡ଼ନିଆଁ ଅଟାଣିଆ ମାନ କାନ୍ଧରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଦେହରେ କନ୍ଥା ଆଉ କମ୍ବଳ ବାଟୋଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଶୁକ୍ରୁ ଆଉ ଟିକରା ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳର ପିଛା ଧରନ୍ତି। ବାଟ କଟିଯାଏ। ମୁହଁ ଅନ୍ଧାରରେ। ଠାଏ ଠାଏ ଉଞ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଢାଲୁରେ ଥିବା ପଦା ଭୂଇଁରେ କ୍ଷେତ ଜଗୁଆଳି ଅଗି ଜାଳି ଦେଇ ବସି ବସି ଶିଙ୍ଗା ପୁଙ୍କା ହୁଅନ୍ତି। କୁହାଟ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏପାଖ ସେପାଖ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବାଟ କଟିଗଲା। ପାହାଡ଼ର ଢାଲୁରେ ସରସୁପଦର ଗାଁର ଆଲୁଅ ଜୁକୁ ଜୁକୁ ହେଲା। ଅନ୍ଧାର ମୁଣ୍ଡେଇ ବାପ ପୁଅ ଯୋଡ଼ିକ ଢାଲୁଅ ଢାଲୁଅ ଉଠିଗଲେ। କାଲି ପୌଷ ପର୍ବ। ଗାଁର ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ବସା ଘରୁ ମଶା ଝିଁ ଝିଁ ହେଲା ପରି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗା ଝିଣିଝିଣି ଉଠୁଥାଏ। ଏହି ସଞ୍ଜ ପହରୁ ଆଜି ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ନାଚ ହେବ। କାଲି ପୁଷୁ ପରବ। ପୁଷୁ ପରବର ସକାଳ ହେଲା। କୁହୁଡ଼ିଆ ସକାଳ। ପୁଙ୍କ୍ଟି ନେଶା କାଚ ଝରକା ବାଟେ ଆଲୁଅ ପରି। ଦେହ ଶୀତେଇ ଦାନ୍ତ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ଛିଣ୍ଡା ଫୁଟା ଘଡ଼ି ଘାଡ଼ି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେ ଗାଁ ଗୋଟିକ। ଆଜି ପୁଷ ପରବ। ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଦିନ। ପୁଣି ବର୍ଷେ ବୁଲିଗଲେ ଆର ବର୍ଷକୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ପୁଣି। ଆଗକୁ ଅନେଇଲେ ଢେଉ ଢେଉକା ପାହାଡ଼ମାଳ ଉପରେ ବହଳ ଧଳା କୁହୁଡ଼ି। ତା ଉପରେ କଅଁଳ ଖରା ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଦିନ ଫିଟିଲା। କୁହୁଡ଼ି ରଙ୍ଗେଇଲ। ଭାସିଲା ବଉଦର ପକ୍ଷୀ ରଙ୍ଗେଇ ଆଲୁଅ ଫିଟିଲା। ତଳେ ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କାହିଁ କେଉଁଠି ବୁନ୍ଦାଏ ଗାଁ ସୁମାରି ଦିଶୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଷ ପରବ। ଗୋଟିଏ ଦିନର ଆନନ୍ଦର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ମଣିଷ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସି ରହିଛି। କୁହୁଡ଼ିର ତଳେ ତଳେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି ପ୍ରାଣୀର ସୁବାସ। ଚଞ୍ଚଳ ଉଠି ମୁହଁରେ ବାସି ପାଣି ନ ଦେଉଣୁ ଗାଁ ଝିଅ ବୋହୂ ରଙ୍ଗମାଟି ଆଣି ଚାଲିଗଲେ। ଘର ଲିପାପୋଛା ହେବ। କାମ ଲାଗିଗଲା। କାନ୍ଥରେ ଧଳା ମାଟି ଓ ନାଲି ମାଟି। ପିଣ୍ଡାରେ କଳା ମାଟି ହଳଦିଆ ମାଟି। ଏହା ଉତ୍ତାରୁ ଚିତାକଟା। ଘର ଲିପା ହେଲା। ପିଟି ପଟି ହୋଇ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣର ମାଟିର ଚିତ୍ରା ଅଙ୍ଗାର ଚୂନା କରି ଅଳସୀ ତେଲରେ ଗୋଳି କବାଟ ଓ ଚୌକାଠରେ କଳା ଦିଆହେଲା। ଘର ଚେଇଁ ଉଠିଲା। ପେଜ ମନ୍ଦିଏ ମନ୍ଦିଏ ଖାଇଦେଇ ଗାଁ ଲୋକେ ଚାଲିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ହାଣି। ମାଇପେ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ମାରିବା, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବା, ଲୁଗା ସିଝେଇବା ଏହିସବୁ କାମରେ ଲାଗିଲେ। ଆଜି ପୁଷୁ ପରବ। ବର୍ଷଯାକର ଧୂଳିମଳି ଆଜି ସଫା ହେବ। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଥିରି ଥିରି ହୋଇ ତା'ର ମଦରନ୍ଧା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଗରୁ ମହୁଲ ସଢ଼େଇ ସେ ଥୋଇ ଆସିଛି। ଆଜି ତା'ର ଟିଣ ମଦ ରନ୍ଧା ହେବ। ବିକ୍ରି ବହୁତ। ପୁଷ ପରବ କରି ଚିଲି ଆଉ ବିଲି ତା' ସାଙ୍ଗେ ଲାଗି ଲାଗି ଖଦିପଟା ଆଉ ଖଡ଼ୁ କରେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦାମ ସେ ଆଜି ଅସୁଲ କରିନେବ। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି କାମରେ ମନ ଦେଲା।
ଟିକରା ଚାଲିଲା କାଠ ହାଣି। ତାକୁ ଖାଲି ଲାଗୁଥାଏ ମନେ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି ସାହୁକାର ଘରେ ସେ ମାଟି ବୁହାଳି ଟୋକି। କାମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନରୁ ଫାଳେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ପରଜା। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଉପନ୍ୟାସଟି ବଡ଼ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଶୁଣାଉଛି। ତେବେ ଆଶା କରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣା ଭଲ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।